ओम रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवीरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाकर गुणनिधिं विप्रप्रिय धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्ध दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ते वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री रामनारायण की जय, लक्ष्मणलाल जी की जय, भरतलाल जी की जय, शत्रुघ्नलाल जी की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, जनकनंदिनी सीता देवी की जय, यूट्यूब कर्मकर्ता मान को जय, मोर से झंकड़वासिनी माँ शरण को जय, 33 कोटी देवता को जय, स्वर्गमर्थ पाताल की जय। मोर प्रिय भक्तगण मान को मथा लोटा प्रणाम करी आरंभ करने को जाऊँ ये धारावाहिक रामायण कथा। मोर प्रिय श्रोता बंधुगण, आपण मैंने मोपाई कौन कहमी एत बढ़िया प्रसंग शुणिला बेलू रोममूल टांकुरी उठुची। एभली प्रसंग आपण मैंने बेसी संख्यार शुणुना कौन कहमी, मत धन्य, आपण मानक भी धन्य। हो आपण इच्छा काली केड़े सुंदर कथा आपण मैंने बहुत संख्यार शुणिले ना। हो आपण मानक इच्छा ये संस्था आपन को लगेगा। आपण मैंने परवर्ती अध्याय शुणी ठीक राति अर्ध समय दशरथ राजा प्राणवायु उड़ीगला। केही एक कथा जापारे ना। राणी मान तो निघोर नदर दीज जाके शोई कौशल्या आउ सुमित्रा देवी। तापरे रात्रि पाही प्रभात हला। राजा घर जमी नियम भाटबंदी गण मैंने आसी सिंहद्वार स्तुति पाठ कले। चाकर मैंने निज निज कार्य जमी आसी करती से कले। दासी मैंने गंगा जल सिंचिका सबुआड़े जाऊँ। राजबाड़ी तो विराट आकार एरिया सिंची गले। सेत बेलू 2 घड़ी बेला हो गला। आमर घंटा हिसाब से हाराहारी 7:30 समय सकाल। राजा राणी उठुना भाणी पड़गला। भितर कबाट बंद। कौशल्या राणी, सुमित्रा राणी, दशरथ राजा पलंक पर शोचती। एत समय है जमी उठुना। 748 राणी आसिक दुआरे नटपट होती। राजा कहीं उठुना भाणी पड़गला। तापर झरकार देखिले राजा सहित कौशल्या राणी, सुमित्रा राणी ये 2 राणी राजा सहित पलंक उपर शोचती। आग राजा को डाकिले जमीती न शुणिले। तापर 748 राणी आंको 2 जन को नगे 50 उच्च स्वर कांदिले। से क्रंदन शुणी 748 राणी जिते जोर कांदी कौशल्या और सुमित्रा निध भांगीगला। उठिले उठिकी सहित कबाट खोलदेले। समस्ते आसिले सहित कांदी कांदी नासापुड़े यकम हाथ दे देखिले पिंडर प्राण ना। किए पाद धरी कांदिला तो, किए मुंड धरी कांदिला तो, किए भूमि गड़ी गड़ी कांदिला तो, किए हाथ को धरी कांदिला तो। 750 राणी की अंग प्रत्यंग तो छुईबा को 750 राणी हेनी ना। जी जमी पारला सेमती उच्च स्वर कांदिले। क्रंदन शब्द बहुत बाट को शुभिला। प्रजा मान को भी
ଶୁଭିଲା। ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ତାପରେ ସବୁ ରାଣୀ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କୌଶଲ୍ୟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ସିନା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କୌଶଲ୍ୟା ବହୁତ ରାଜାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେତା ପାଇ ଆହା ପ୍ରାଣନାଥ କହି ଭୂମିରେ ଲୁଟିଗଲେ। ପୁଣି ଉଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ ହୋଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଜାଙ୍କ ଶବ ନିଜ କୋଳରେ ବସାଇ କୈକେୟୀଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏବେ ତୋର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ତ? ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର। ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲୁ। ମୋ ପୁଅ ରାମ ଭାଇ ବାଜା ନେଇ ବଣରେ ରହିଲା। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଏ ରାଜଭବନରେ କାହା ମୁଖକୁ ମୁଁ ଆଉ ଚାହିଁକି ରହିବି? ମୁଁ ଦେହ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଟରେ ଯିବି। ତୋ ଭଳି ନାରୀ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବୁ? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଏ ପତିକୁ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ମାରନ୍ତି? କହିପାରିବୁନି। ତୁ ମନ୍ଥରା କୁଜି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ପରମ ଧାର୍ମିକ ଯେଉଁ ଜନକ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ରାମ ସୀତା ବଣକୁ ଗଲେ ବୋଲି ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଦଶରଥ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଜନକ ରାଜା ଭାବି ଭାବି ସିଏ ବି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବେ। ହଉ ଯାହା କଲୁ। ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବି। ସେହି ସମୟରେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣି ଆଉ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ରାଣୀକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ଭରତ ନ ଆସିଲେ ଶବଦାହ ହେବ କେମିତି? ହଉ ତୁମେ ରାଣୀମାନେ ଏଠୁ ଯାଅ। ରାଣୀମାନେ ଯାଇ ଅନ୍ତପୁରେ ରାଜାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ବଶିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭରତ ତ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠୁ 2-4 ଦିନ ରଥରେ ଗଲେ ବି 2-4 ଦିନର କଥା। ଏଣୁ ତୈଳ ଭାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେବା। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ତୈଳ ଭାଣ୍ଡରେ ରାଜାଙ୍କର ବି ସେଭଳି ନିୟମ ଅଛି। ତୈଳ ଭାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ତପୁର ରାଣୀ ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ରାତ୍ରି ହୋଇଗଲା। ସାରା ରାତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସବୁ କାନ୍ଦିକି ମନ ଦୁଃଖରେ ରାତି କାଟିଲେ। ପ୍ରଭାତ ହେଲା। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ। କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି, କାତ୍ୟାୟନ ଋଷି, ଗୌତମ ଋଷି, ଜାବାଳି ଋଷି, କଶ୍ୟପ ଋଷି ଆଉ କିଛି ବିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ସଭାଗୃହରେ ବସି ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ଆମର ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଭାଗୃହ, ତାଙ୍କର ସେଇ ରକମ ରାଜାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ଆସମିଲ୍ ଚାଲେ ସେଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଅରାଜକ ହୋଇଗଲା। ଅରାଜକ ହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦରିଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆସିକି ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରନ୍ତି। ପିତାମାନଙ୍କ କଥା ପୁତ୍ରମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ପତ୍ନୀମାନେ ପତିଙ୍କୁ ଆଉ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ। ବିପଦ ବି ବହୁତ ପଡ଼େ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଉ ବେଦ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ତାଙ୍କର ସାର୍କୁଲାର ଅଛି ଆଉ ସେଇଆ ସବୁ ହୁଏ। ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସବୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ବସୁମତୀ ଶସ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼େ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ରାଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଚୋର ଭୟ ବି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ। ଜଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଜଳସ୍ତର ତଳକୁ ପଳେଇଯାଏ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପିଇବାକୁ ଜଳ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବତା ମନ୍ଦିର ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଏ।
ଦୟାଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ପ୍ରଜାମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଲେ କେହି ଆଉ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଶୁଣିବ କିଏ? ଯାହାର ବଳ ବେଶୀ ହେଲା ତାର ସବୁ ହେଇଗଲା, ତାର ବି ଜୟ, ତାର ବି ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଗାଈମାନେ କ୍ଷୀର କମ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଧନରତ୍ନ ସବୁ ବଳାତ୍କାରରେ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୀଘ୍ର ରାଜା କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟକୁ ପାଳି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର। ଏରକମ ଜଣେ ଏରକମ ତା ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଭରତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ ହେବ। ତାପରେ ତେଣେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଶୁଣିବେ ଭରତଙ୍କର ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ ସେଇଦିନ ରାତିରେ। ହଉ, ସଭାରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କୁଳଗୁରୁ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଭରତକୁ ଆଣି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବା। ସେ ତ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ନିଜେ ଯୁଜାଜିତପୁର ସେ ଗାଁ ନା, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇ ଭାଇକି ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଜୟନ୍ତ ପାତ୍ରକୁ ବଶିଷ୍ଠ ଡାକିକି କହିଲେ ତୁ ରଥ ନେଇକି ଯା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଅଶୋକ ଆଉ ବିଜୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯୁଧାଜିତପୁରକୁ ଯିବ। ଦଶରଥ ମରିବା କଥା ଭରତକୁ ଜମା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ କହିବ ନାହିଁ। କହିବ କୁଳଗୁରୁ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆମ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସ। କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଦେଖିବେ। ଏଇ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିବ। ଦୂତମାନେ ଗଲେ। ଆଗେ ତାଳ ରାଜ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ପାର ହେଇ ତାପରେ ପ୍ରବଳ ନଗର ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ପାର ହେଇ ମାଳିନୀ ନଦୀ ପାର ହେଲେ, ତାପରେ ହସ୍ତିନା ନଗର ପାର ହେଲେ, ତାପରେ ପତିତପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହେଲେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାଳି ଦେଶ, ତାପରେ କୁରୁଜାଙ୍ଗଳ ଦେଶ, ତାପରେ ଶରଦଣ୍ଡା ନଦୀ ପାର ହେଲେ, ତାପରେ ତୁଳିଙ୍ଗା ନଗରୀ ପାର ହେଲେ, ତାପରେ ଇକ୍ଷୁବତୀ ନଦୀ ପାର ହେଲେ, ତାପରେ ବାଲ୍ମିକ ନଗର, ତାପରେ ସୁକାନ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ବିପାଶା ନଦୀ, ଶାଳମଳୀ ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ତାପରେ ଗିରିବଜ୍ରପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ରଥରେ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ନା ରାତିରେ ଯିବେ? ସେଇଠି ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଭରତ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେଣେ ଭରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଅଧ ସମୟ, ଯେତିକି ବେଳେ ଦଶରଥ ରାଜା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିତା ଦଶରଥ ତାଙ୍କ କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁହଁ ପୁରା ତ୍ରିପଣ୍ଡ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ ଆନନ୍ଦରେ ବସି ପାଣି ବଦଳରେ ତେଲ ପିଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋବର କୁଣ୍ଡରେ ଖସି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲମାଳ ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆଜି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ପୁଣି କମ୍ ଦେଖିବେ। ଏଣୁ ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯଦି ଏ ଦାସ ପ୍ରତି ଦୟା ଥିବ। କେତେ ଦୟା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। କେଉଁଦିନ 1000 ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁଦିନ 100 ପୁରୁନି।
କେମିତି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ ହେଲେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଥିବେ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଖିରେ ବେଶୀ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବେ। ଏ ରାମନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ବା, ଆମେ କେମିତି ଭବ ଜଳଧିରୁ ପାର ହେବା। ତେଣୁ ଏତିକି କଥା କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ହଉ ଯେଉଁ 1000 କି 2000 କି 100 ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଧର୍ମାର୍ଥୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ହଉ, ଏତିକି କହି ସେଇ ରାମନାରାୟଣକୁ ନିବେଦନ କରିବା, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ସହିତ ଏ 3 ପୁରର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳା ଆମକୁ ଟିକେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ମୋତେ ନୁହେଁ, ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁକୁ ସିନା ସହାୟ ହେଲେ ସେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ଏତେ ସବୁ ଇଚ୍ଛାମୂଳକ କଥା, ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଫଳ ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ବି ପର ଜନ୍ମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ନହେଲେ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତେ କେମିତି। ଇଏ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ କଥା, ଏ ପାରାୟଣ ନୁହେଁ ଯେ ତରଭରିଆ 9 ଦିନ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠୁ ପଦେ ସେଠୁ ପଦେ। ତାପରେ ଏ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ତନ୍ନ କରିକି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ବୋଧ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଥାଲଟା ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ଏଇଠୁ ରଖିବା। ଆପଣମାନେ ପରେ ଶୁଣିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ହରି ବୋଲ।